The next speaker is going to talk about that investment. What is that investment you require to start a business? With our traditional way of welcoming, can we welcome Srikanth Kondapally onto the dais? 1, 2, 1, 2, 3. And his topic is, for business, you require investment, and his topic is thought as your investment. Thought as your investment. So let's learn from Srikanth Kondapally as how a thought can be helpful to do a business as an investment. Over to you, Srikanth. Thank you, Bhaiya. Lovely call. First, I want to thank you, Gampaji, because few years back, I'm also an impact student. I'm a consistent student. For the last 15 years, I'm a student of many trainers of Andhra Pradesh and Telangana. And the topic which I have chosen is, I have experienced it personally. In the year 2000, when I have admired many trainers like Varluji, Pattabi Garu, and after doing my NLP courses, I became an entrepreneur. I acquired the knowledge, but after 1 year I realized I was missing something. I was missing something very, very badly. So I burned my hands. After that, with the help of few wonderful mentors, I acquired the skills which required for an entrepreneur, and I utilized with the Tata Group. I utilized in few call centers. After that, almost 14 years, I got many fruits. Last time also I was a part of Impact. Many times I follow all the leaders, Jay Simha Garu, everyone who, if they are in trainer of Andhra Pradesh or Telangana, I'm a student of them. So from there I picked few things, I practiced, I experienced. Those points I want to share with you. Before that, just I want to tell a story which entered into my heart when one of my guru, a trainer, shared with me. Is it okay if I share a story? Wow. This story happened in I'm also from Nalgonda. There is a mandal, a small mandal in Nalgonda district. This particular incident happened there. In that mandal, there is a rice mill. All of you know rice mills? Okay. So it's not a big town, it's a small town. There is a big rice mill. The owner of the rice mill is very, very disciplined, a very, very good business person. And that couple were not having kids. So they went to many temples, they went to many babas, they tried many ways. After a long period, almost 10 years tarvata, they blessed with a baby boy. Chala allaru mudduga puttina koduku. Enni years tarvata puttadu? Ento mandi దేవుళ్ళకి ప్రార్థిస్తే పుట్టాడు. సో ఇంట్లో అందరూ చాలా ముద్దుగా చూసుకునే వాళ్ళు, చాలా గర్వంగా చూసేవాళ్ళు, ముఖ్యంగా నానమ్మ. అబ్బాయి ఏం అడిగినా ఇచ్చేవాళ్ళు. అలా చదువుతున్నాడు. మండల్లో ఇతను ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి చాలా ఫేమస్. టీచర్ అయినా మన బిజినెస్ మ్యాన్ కొడుకే కదా అని కొంచెం ప్రేమగా చూసేవాడు, ఒక 2 మార్కులు యాడ్ చేసేవాడు. మనవాడు మెల్లిగా 5th, 6th, 7th వరకే మండల్లో ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేశాడు. 9th, 10th వచ్చే వరకల్లా ఆల్మోస్ట్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్. ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చే వరకల్లా 10th చాలా కష్టపడి అలా పాస్ అయ్యాడు. ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చే వరకల్లా ఫస్ట్ టైం ఫాదర్ కొడుకు గురించి వినడం స్టార్ట్ చేశాడు. రకరకాల వ్యక్తుల ద్వారా ఏదైతే ఒక తండ్రి వినడానికి ఇష్టపడడో అలాంటి విషయాలు తన కొడుకు గురించి తండ్రి వినడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఏ తండ్రి అయితే వినడానికి ఇష్టపడడో అలాంటి విన్నప్పుడు ఆ తండ్రికి చాలా బాధ కలిగింది. ఇంత కష్టపడి ప్రార్థిస్తే వీడు పుట్టాడు, ఇలా అయ్యాడేంటి, నాకు ఇంత పేరుంది ఈ మండల్లో, ఇలా అయ్యాడేంటి అనుకున్నాడు. వీడిని ఎలాగానే బాగు చేయాలని చెప్పి చాలా ట్రై చేశాడు. బట్ లాడ్లా అంటారు కదా, మమ్మీ ఇచ్చే డబ్బులు, నాన్నమ్మ ఇచ్చే డబ్బులు, అందరూ ప్రేమ చూసే వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ హీ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్. సో ఎవ్రీబడి సజెస్టెడ్, సార్ ఈ టైంలో మీ వాడిని కంట్రోల్ చేయకుంటే మీ లైఫ్లో మీ చేతికి రాడు అని చెప్పారు. అలాంటి టైంలో ఫాదర్ హ్యాస్ టుక్ ఏ స్ట్రాంగ్ డిసిషన్. ఒకరోజు ఈ అబ్బాయి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఇంటర్మీడియట్ 2nd year టైంలో. అప్పటికే మనవాడు రోజు రాత్రి లేట్ రావడం అలవాటు చేసుకున్నాడు.
అప్పటివరకు చాలా స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ వచ్చేవాడు. ఈ మధ్యకాలంలో నైట్ లేటు, అది కూడా కొంచెం అలా అలా 3 బాటిల్ లోపలికి పోయిన తర్వాత ఒకరోజు అలా ఎంటర్ అవుతున్నాడు. ఇప్పటివరకు ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే, ఇలా రాత్రి ఎప్పుడు లేట్ వచ్చినా వాళ్ళ నాన్నమ్మకు ఒక సిగ్నల్ ఉంది. ఆ డోర్ దగ్గరికి వచ్చి అబ్బాయి ఏం చేస్తాడంటే, ఫాదర్ పడుకున్నాడని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత చాలా లేట్గా వస్తాడు. 3 టైమ్స్ నాక్ చేస్తాడు. మీలో కూడా ఎవరికి లేదనుకుంటున్నాం ఇలాంటి హ్యాబిట్. ఇలా 3 టైమ్స్ నాక్ చేశాడు అంటే ఎవరు వచ్చినట్టు? ఈ అబ్బాయి వచ్చినట్టు. ద గ్రాండ్ మా విల్ కమ్ అండ్ దెన్ షీ విల్ ఓపెన్ ద డోర్. ఇలాంటి టైంలో ఒకరోజు ఫాదర్ డిసైడ్ అయ్యాడు, ఎవ్రీడే ఇతని హ్యాబిట్ ఏంటంటే రైస్ మిల్ నుంచి రాగానే హీ విల్ టేక్ అ హాట్ వాటర్ బాత్. ఒకటి బాయిలర్ లాంటిది ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా చూసారా? మధ్యలో కట్టెలేస్తారు, మంటలు వస్తుంది, వేడి నీళ్ళ కోసం పాతకాలంలో వాడేవాళ్ళు. అలాంటి బాయిలర్ ఉంటుంది హాల్లో. చతుశ్చత్ర గది అంటారంటే మధ్యలో వెలుగు వస్తుంది, వాటర్ పడుతుంది వర్షం వస్తే. అలాంటి పెద్ద ఇల్లు వాళ్ళది. ముందు ఒక పెద్ద ఊయలు ఉంటుంది. ఆ రోజు రాత్రి ఎంత లేట్ అయినా వీడు వచ్చినంత ఉందాము అని చెప్పేసి ఈ వాజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ దట్. ఊయల మీద కూర్చొని ఊగుతూ ఉన్నాడు ఫాదర్. వైట్ బనియన్, వైట్ లుంగి, దట్ వాజ్ హిస్ ప్రాక్టీస్, డైలీ డ్రెస్ కోడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. అలా కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాడు. 10 అయింది, 10:30 అయింది, 11:30 అయింది, ఇంకా బాబు రాలేదు. 11:45కి డోర్ మీద ఎన్ని టైమ్స్ నాక్ అయ్యాయి? 3 టైమ్స్. కాగానే నానమ్మ గుర్తుపట్టింది, బెడ్రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి తలుపు వేద్దామని ట్రై చేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఆగమ్మా, నేను తీస్తా అన్నాడు. నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు, డోర్ తీశాడు. డోర్ తీయగానే మనవాడు ఎదురుగా ఏం కనబడట్లేదు. ఏదో ఒక తెల్లగా ఒక బనియన్ లాంటిది, కింద తెల్ల లుంగి లాంటిది కనబడుతుంది. ఎన్ని ఇన్సైడ్ వెళ్ళావు ఆల్రెడీ. ఏంట్రా లేట్ అయింది అన్నాడు. ఈ వాయిస్ ఎక్కడ ఉన్నట్టుందే, నానమ్మ వాయిస్ కాదే అనుకున్నాడు. తర్వాత దెన్ హీ షాక్డ్ అండ్ హీ హ్యాస్ సీన్, ఓ ఫాదర్లా ఉన్నాడని చెప్పేసి, ఏం లే డాడీ అని చెప్పేసి అలా బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈ అబ్బాయికి ఒక విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది. బయట ఎంతసేపు అయినా తిరుగుతాడు, ఎవరితోటైనా ఉంటాడు. నైట్ మాత్రం వాళ్ళ మదర్ చేసిన ఫుడ్ తినంది మాత్రం నిద్రపోలేడు. వీడికి ఏదైనా ఒక పెద్ద వీక్నెస్ ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్. ప్రతిరోజు వచ్చిన తర్వాత నైట్ తినే పడుకుంటాడు. కానీ నాన్నగారు ఉన్నారు, చక్కగా బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఒక్క నిమిషం ఆగరా అని చెప్పేసి పిలిచాడు. దెన్ హీ సెడ్, నేను చాలా రోజు చూస్తున్నాను, ఎనఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్. రేపటి నుంచి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పని చేసి 50 రూపాయలు ఇంటికి తీసుకొని వస్తేనే ఇంటికి రా, లేకపోతే నువ్వు ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అని స్పష్టంగా అందరి ముందు, తల్లి ముందు, నాన్నమ్మ ముందు, అందరి ముందు చెప్పేశాడు. అండ్ వన్స్ ఈ సేస్ ఇట్స్ లైక్ పెదరాయుడు, దే కెనాట్ టేక్ ఎనీ రిస్క్స్. మనవాడికి ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయిలే అనుకున్నాడు. పోయాడు, పడుకున్నాడు, తిన్నాడు. నెక్స్ట్ డే బయటికి వెళ్ళాడు యాజ్ యూజువల్. అంతా తిరిగాడు. అరౌండ్ 10:30, 11 ఆ టైంలో సడన్గా ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది. ఏం గుర్తొచ్చి ఉంటుంది? ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి? 50 రూపీస్. 50 రూపీసే కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు మినిమం అదే ఊర్లో ఉంటాడు. వెళ్ళేసి, అరే మా మామ అంత పార్టీకి పైసలు అయిపోయినాయి, ఒక 50 రూపీస్ ఉంటే ఇవ్వండి అన్నాడు. ఓకే పర్లేదు రాని ఇచ్చాడు. ఆ 50 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. నోటు, పాత నోటు, కొంచెం పాతగా అయిపోయింది. దాన్ని హ్యాపీగా జోబులో పెట్టుకున్నాడు, ఎందుకంటే ఉన్న డబ్బులన్నీ పార్టీకి అయిపోయాయి. హీ కేమ్ టు ద హోమ్ అగైన్. డోర్ నాక్. హౌ మెనీ టైమ్స్? డోర్ ఓపెన్. ఈసారి నానమ్మే తీసింది. అమ్మయ్య, లోపల అనుకున్నాడు రాక్షసుడు లేడు అని. వాళ్ళ నాన్న ముద్దుగా రాక్షసుడు అని మెచ్చుకుంటాడు. విచిత్రం ఏంటంటే లోపలికి ఎంటర్ కాగానే ఏదో ఊయల సౌండ్ వస్తుంది. దాని మీద ఆశ్చర్యకరంగా ఒక బనియను, లుంగి మాత్రమే ఊగుతున్నాయి, మనిషి కనబడట్లా. మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చింది. నిన్న చెప్పాను 50 రూపీస్ తీసుకురమ్మని, తీసుకొచ్చావా అన్నాడు. ఇంతమంది వేసినా గుర్తుందిరా బాబు అనుకున్నాడు లోపట. దెన్ హీ టుక్ అవుట్ దిస్ 50 రూపీస్ అండ్ హీ హాస్ గివెన్ టు, స్లోలీ వెంట్ టు హిస్ ఫాదర్ అండ్ హీ కెప్ట్ హిస్ ఇన్ హ్యాండ్. అయితే అప్పటికి కూడా ఇంకా ఫాదర్ స్నానం చేయలేదు, అక్కడే బాయిలర్ ఉంది. బాయిలర్లో బగబగ మంటలు వస్తున్నాయి. ఆ 50 రూపీస్ ఫాదర్ చేతిలోకి తీసుకున్నాడు, చూశాడు. హీ హాస్ సీన్ ఇన్ టు ద ఐస్ ఆఫ్ హిస్ సన్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ క్రష్డ్ దట్ 50 రూపీస్. హీ హాస్ థ్రోన్ దట్ 50 రూపీస్ ఇన్ టు బాయిలర్. ఆ బగబగ మండే మంటల్లో 50 రూపాయలు మస్ అయిపోయాయి. ఫస్ట్ ఇతడికి ఏమైందో అర్థం కాలేదు. అటోమ వేసాడు, ఏదో అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ హీ రియలైజ్డ్ ఇట్స్ గాట్ బర్న్. ఏంటి ఇలా చేశాడు అనుకున్నాడు. అగైన్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు కిచెన్. దెన్ ఫాదర్ సెడ్,
నేను చెప్తే నీకు అర్థం కావట్లేదేమో, నువ్వు కష్టపడి 50 రూపీస్ తీసుకుంటేనే ఇంటికి రా, లేకపోతే ఇంటికి రాకు అని చెప్పాడు. సరే అలా నాన్న అన్నాడు. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. ఈవినింగ్ అయిపోయింది, ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. వాళ్ళ మామయ్య కూడా ఇవ్వడు. మొత్తానికి ఒక ఫ్రెండ్ని పట్టాడు. చివరికి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ 50 రూపీస్ తీసుకొని వచ్చాడు ఇంటికి. సేమ్ 3 times నాక్, డోర్ ఓపెన్. ఉయ్యాల మీద ఏం కనబడుతుంది? ఒక బనియను, ఒక వైట్ రామ్రాజ్ లుంగి. ఇప్పుడు అనిపించింది, అబ్బా రాక్షసుడు ఇంకా పడుకోలేదా అనుకున్నాడు. వెళ్ళాడు, దగ్గరికి వెళ్ళాడు. తెచ్చావారా? తెచ్చాను డాడీ. ఏవి? తీసుకోండి. చూశాడు. హీ హ్యాస్ సీన్ ఇన్ టు ఐస్. ఐస్ చూస్తూనే ఏదో క్రికెటర్ ఇట్లా బాల్ పట్టినట్టు హీ క్రష్ దట్ 50 రూపీస్. అగైన్ హీ హ్యాస్ థ్రో ఇన్ టు ద బాల్. అగైన్ ఇట్స్ గాట్ బర్న్. అప్పుడు లోపల అనుకున్నాడు, మా వాడికి ఏదో పిచ్చి పట్టింది. రోజు 50 రూపాయలు నన్ను తెమ్మనడం ఏంది, రాత్రిపూట ఈ కాల్చుడేంది, నన్ను టార్చర్ పెట్టుడేంది. దెన్ హీ సెడ్, ఫాదర్ సెడ్, ఇట్స్ అ లాస్ట్ వార్నింగ్. If you don't change, if you don't work hard, and if you don't get 50 rupees, I am telling you tomorrow it's impossible to enter into the home. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బయటికి వెళ్ళాడు. టిఫిన్ వాడికి ప్రాబ్లం లేదు, లంచ్ ప్రాబ్లమే లేదు. బట్ ప్రాబ్లం అంతా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఈవినింగ్. ఆకలి స్టార్ట్ అయింది. పార్టీ అయినా అక్కడ ఏం తిన్నాడు, ఎందుకంటే ఇంటికి వచ్చినాకనే తింటాడు. విపరీతమైన ఆకలి అవుతుంది. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఆ రోజు 50 రూపీస్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా లేరు. నిన్న మొన్న ఫ్రెండ్స్కి అర్థమైపోయింది పార్టీలలో ఏం జరుగుతుంది, వీడి జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది. పాకెట్లో డబ్బున్న వాళ్ళు కనబడకుండా పోయారు. ఆ రోజు వెతికాడు, ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఆకలి విపరీతంగా అవుతుంది. వాళ్ళకున్న ఏకైక బస్ స్టాండ్, బస్ డిపో, మండలంలో ఒక చిన్న బస్ డిపో, అక్కడికి నైట్ బస్సులు వస్తాయి, అక్కడే స్టే చేస్తారు. ఆ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాడు, ఎవరైనా కనబడతారేమో, ఎవరైనా వస్తారేమో అని. ఆ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతసేపు చూసినా తెలిసిన వాడు ఎవడు కనబడలేదు. పాన్ షాప్లో ట్రై చేస్తాడు 50 రూపాయల అప్పు కోసం, కుదరలేదు. ఒక 15 minutes తర్వాత వేరే విలేజ్ ఒక బస్సు వచ్చింది. దానిపైన చాలా లగేజ్ ఉంది. దాన్ని దింపడానికి ఒక 2 కూలీలు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. వీడికున్న ఏకైక దారి ఆకలి తీర్చుకోవడం. ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఏకైక దారి ఇంటికి 50 రూపాయలు తీసుకుపోవడం. ఆ 50 రూపాయలు కావాలంటే ఏకైక పని వాడికి ఏం కనబడిందంటే, ఏం కనబడిందొచ్చు, అక్కడ ఏమైనా పని దొరుకుతుందేమో, పని దొరికితే 50,000 రూపాయలు సంపాదిస్తానేమో, ఈ 50 రూపాయలతో ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మ వండిన ముద్ద ఒక్కటి తింటానేమో అని ఆశ పుట్టింది. వీడు చూస్తే చాలా అద్భుతంగా తయారై ఉన్నాడు. ఆ 2 కూలీల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నేను కూడా మీకు సహాయపడతాను, కొన్ని దించుతాను, డబ్బులు ఇస్తారా అన్నాడు. వాళ్ళిద్దరు చూసి నవ్వారు. నువ్వు మా రైస్ మిల్ ఓనర్ కొడుకువే కదా, ఏం జోక్ చేస్తున్నావు, మాతో ఎందుకు జోక్ చేస్తున్నావు అని. లేదు నిజంగానే మీకు సహాయపడతాను, మీరు హెల్ప్ చేస్తారా నాకు అన్నాడు. సరే చూడు రా అన్నారు. మెల్లిగా ఆ వెనుక బస్ వైపు నుంచి ఒక్కొక్క స్టెప్ వెక్కాడు. అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క మూట సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ మూటలన్నిటినీ దించడానికి సాయం చేశాడు. ఆల్మోస్ట్ 1 hour 15 minutes హీ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్. ఇస్త్రీ నలగని చొక్కా చెమటతో ముద్దయిపోయింది. ఉదయం బయలుదేరేటప్పుడు తెల్లగా ఉన్న చొక్కా ఆ 1:45 నిమిషాల్లో నల్లగా అయిపోయింది. పూర్తిగా అలసిపోయాడు. శరీరం తన కంట్రోల్లో లేదు. పార్టీ వల్ల కాదు, పని వల్ల. అలాంటి సమయంలో నడకకు ఓపిక లేకుండా నడుస్తూ ఇంటి వరకు వెళ్ళాడు. తలుపు కొట్టడానికి కూడా ఓపిక లేదు. అయినా సరే 3 సార్లు కొట్టాడు. 3 సార్లు కొట్టగానే తలుపు తెరుచుకున్నారు. నాన్నమ్మ తలుపు తెరిచింది. ఎదురుగా తెల్ల లుంగి, తెల్ల పని నవ్వుతూ ఉంది. తెచ్చావారా అన్నాడు. తెచ్చాను అని చెప్పేంత కూడా వాయిస్ రావట్లేదు. వెళ్ళేసి 50 రూపాయలు, పచ్చిగా ఉన్న 50 రూపాయలు, తడిచిపోయిన 50 రూపాయల నోట్ని ఆ తండ్రి చేతిలో పెట్టాడు. పెట్టి ఇమ్మీడియట్గా డైనింగ్ టేబుల్ వైపు వెళ్తున్నాడు. ఇలా టర్న్ అయ్యాడో ఇవ్వలేదో, క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఒక బౌలరు క్యాచ్కి అవకాశం వచ్చినట్టు ఇతను ఇలా వెనక్కి తిరుగుతుంటే ఇక్కడి నుంచి ఏదో గాల్లో 50 రూపాయలు తడిచిపోయిన నోటు గాల్లో వెళ్తున్నట్టు, అదేదో బౌండరీకి వెళ్తున్నట్టు, అదేదో మంటల వైపు వెళ్తూ ఆ మంటలను తాకుతూ ఉన్న క్షణంలోనే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆ శక్తి, ఒక బాల్ని ఫీల్డర్ పట్టినట్టు దూకి ఇటంతా కాల్చుకొని ఆ 50 రూపాయలని పట్టుకొని పక్కకు పడి ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ ఏడుపుని చూస్తూ తల్లి ఏడుస్తూనే ఉంది.
వీళ్ళ ఏడుపుని చూస్తూ నాన్నమ్మ ఏడుస్తూనే, వీళ్ళందరూ ఏడుపుని చూస్తూ చివరికి చాలా గంభీరంగా ఉన్న తండ్రి కూడా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. వీళ్ళ ఏడుపుల్లో అంత బాధ కనబడట్లేదు, వీళ్ళ ఏడుపుల్లో ఎంతో అర్థం కనబడుతుంది. ఒక్కటే మాట అన్నాడు ఆ తండ్రి, ఇందుకోసమేరా ఇదంతా చేసింది అని. ఫ్రెండ్స్, if you like, you can give a big round of applause for this guy. What is the one lesson he learned in this total incident? Anybody can share. Why was so ferocious to save that 50 rupees? Why was not he ferocious to save the earlier 50 rupees? Huh? కష్టపడి సంపాదించాడు. ఓకే, ఇంకా ఎనీ అదర్ రీజన్స్? నౌ అట్ వాట్ టైమ్ ఈజ్ సో సాటిస్ఫైడ్? ఫస్ట్ టైం 50 రూపీస్ అప్పుడు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ తోటి పడుకొని ఉంటాడా? ఈరోజు పడుకొని ఉంటే ఈరోజు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ తోటి పడుకొని ఉంటాడా? ఏ రోజైతే ఈ స్టోరీ నేను విన్నానో ఆ రోజు నాకు 50 రూపాయల విలువ తెలిసింది. ఆ రోజు నుంచి నా ఎకనామిక్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ దట్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎర్నింగ్ మనీ. For earning, becoming an entrepreneur, I used a simple sentence shared by my guru. One of my guru, okay, I will share who is that also because many people are there. He said, Srikanth, ఈ 50 రూపీసే నీ లైఫ్ మార్చొచ్చు. నేను సినిమా ఛాలెంజ్ సినిమాలో చిరంజీవి అంటాడు కదా, ఎంత తీసుకుంటాడు చిరంజీవి చేతిలో ఎంత ఉంటుంది? సారీ, ఓకే, శివాజీ తీసుకుందాం. శివాజీ అయితే ఈజీగా, శివాజీ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? 1 రూపీ. అలా సినిమాటిక్ కాకుండా కూడా 50 రూపాయల విలువేంటో నాకు అర్థం చేయించాడు. 50 రూపాయలు ఉన్నంత మాత్రం నువ్వు ఎంచిపోయినది కాలేదు శ్రీకాంత్, యూ నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్, యూ నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని ఒక గురు మంత్రంలాగా ఒకరోజు చెప్పాడు. ఆ తర్వాత హీ సజెస్టెడ్ మీ టు రీడ్ వన్ బుక్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1993. He has shown me the value of 50 rupees. Then he said, read this book. If you read this book, if you don't understand, again read this book. Again read this book. Again read this book. Friends, that book changed my life. If you want to know that book name is Think and Grow Rich by Napoleon Hill. How many of you heard about this book? Okay. So whatever I'm going to share, few points. My guru shared from there, I picked from there, I used it, I got it. So what is the topic I chose? First, I learned the power of money, that 50 rupees value. After that, few points from this particular book. Okay. The acronym for my topic is very simple. Topic itself, thoughts as an investment. So I have chosen the investment because many of you said to start a business, to become an entrepreneur, you need investment. When I started my business, it's only 50 rupees in my hand. So what are the other things I invested? First thing I invested is, for any business, some of you might have said, idea. When I say investment, I am not taking the direct meaning of investment. As Vishwanath sir chose acronym, I am choosing investment as acronym. I stands for idea. Can I take the help of presentation, sir, if you don't mind? Can I take the help of presentation, Gampa garu? So, oh, thank you, sir. So I stands for me is okay. Friends, it's nothing but I stands for idea. Idea means how many have heard about the story of crow? మార్నింగ్ చెప్పారు కదా, పట్టాభి గారు కూడా చాలా అద్భుతమైన కథ చెప్పారు. కాకి కథ గుర్తుందా మీకు? కాకి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది? హంస దగ్గర వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తుంది, నీ దగ్గర అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది మీ కాబట్టి అన్నట్టు. ఇక్కడ కాకి కథ ఏంటి అంటే, చిన్నప్పుడు మీకు గుర్తుంటే స్కూల్ టీచర్ చెప్పుంటుంది, ఒక కాకి ఏమైందట, వెతగా ఎక్కడ వాటర్ దొరకలేదట, విపరీతమైన దాహం అయిందట. తెలిసిన కథనే. బాగా దాహం అయితే ఏం చేసింది, వెతగా ఒక చిన్న బాటిల్ లాంటిది కనబడింది దానికి. దాంట్లో వాటర్ ఎంత ఉన్నాయి? బాటంలో కొన్ని వాటరే ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు పిక్ దట్ వాటర్. సో వాట్ ఇట్ డిడ్, ఏం చేసింది ఆ కాకి? సారీ, రాళ్ళేసింది, అవునా కదా? వేస్తూ ఉంటే ఏమైపోయింది? వాటర్ పైకి వచ్చింది. దిస్ ద ఫస్ట్ లెసన్ we can understand as an entrepreneur.
There is a need. There is a problem. There is a need. There is a problem. How they are able to get it is by depositing the stones there, here, friends. What is the first step if you want to be successful entrepreneur is you have to deposit your thoughts. బ్యాంకులో పైసలు డిపాజిట్ చేయడం తెలుసా అండి? ఆంటర్ప్రైనర్కి థాట్స్ డిపాజిట్ చేయడం ఏంది అని అనిపించవచ్చు మీకు. షెల్ వి డూ ఏ స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్? దెన్ వీల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డిపాజిట్ ద థాట్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు స్టాండ్ ఫర్ మినిట్. సో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డిపాజిట్ ద మనీ లైక్ ఇన్ బ్యాంక్. ఓ థ్యాంక్ యూ సార్. ఒకసారి నిలబడండి. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఇమాజినేటివ్ ఎక్సర్సైజ్, బట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డిపాజిట్. బ్యాంకులో డబ్బులు అయితే డిపాజిట్ ఎలా చేస్తాము? కౌంటర్కి వెళ్తాము, లేదా ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్తాము, క్యాష్ డిపాజిట్ దాంట్లో వెళ్తాము, చేస్తాము. హౌ టు డిపాజిట్ ద థాట్స్? బికాజ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ థాట్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు డిపాజిట్ థాట్స్ ఫర్ యువర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్? To understand, first we have to experience one simple exercise. Now wherever you are standing, have little space for you. కొంచెం స్పేస్ ఉండాలి మీకు. మీ రెండు పాదాల చుట్టూ కొంచెం స్పేస్ ఉండాలి. కొంచెం స్పేస్, ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఓకే, నౌ స్టాండ్ స్ట్రైట్. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇందాక సార్ ఒకసారి చెప్పారు కదా బకెట్ అని. దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ కలర్ బకెట్ ఉంది అనుకుందాం. ప్లాస్టిక్ బకెట్ అందరికి తెలుసా? ఇమాజిన్ చేసుకోగలుగుతారా? గ్రీన్ కలర్ ప్లాస్టిక్ బకెట్. దట్ ఈస్ టు యువర్ రైట్ సైడ్. మీకు మీ ఫుట్కి రైట్ సైడ్ గ్రీన్ కలర్ బకెట్ ఉంది. ఏ కలర్? ఎగ్జాక్ట్. ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఆపోజిట్ బ్లూ కలర్ బకెట్ ఉంది. ఏ కలర్? లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్లో కలర్ బకెట్ ఉంది. విచ్ కలర్? ఓకే, రైట్ సైడ్ ఏ కలర్? ఫ్రంట్, లెఫ్ట్. ఓకే, నౌ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. I will give the instructions what you have to do. Just close your eyes. Next 60 seconds, మీ ఇంటిలోకి ఎవరైతే మిత్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తుంటే ఎలా చూస్తుంటారో మీ మనసులో కూడా కొన్ని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ 60 సెకండ్లలో వచ్చే ఆలోచనలని జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఆ థాట్ పాస్ట్కి సంబంధించింది, గతంకి సంబంధించింది అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న బకెట్ పాస్ చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ కలర్ ఉంది? ఎల్లో కలర్లో వేసేసేయండి ఆ థాట్ని. ఒకవేళ ప్రజెంట్ మూమెంట్కి సంబంధించింది అయితే, ఈ హాలుకో ఇవాళ టాపిక్కో అయితే మీ ఎదురుగా ఉన్న బకెట్లకు పంపించేసేయండి. ఎదురుగా ఏ కలర్ బకెట్ ఉంది? ఫ్యూచర్ సంబంధించింది. అరే రే ఎప్పటివరకు క్లాస్ అయిపోతుందో, ఆ తర్వాత బస్ దొరకదో, నేను ఇంటికి ఎట్లాలే, ఇంట్లో మమ్మీ డిన్నర్కి ఏం చేస్తుందో అని ఇలాంటి సంబంధించిన రేపటి థాట్స్ అయితే, ఫ్యూచర్ రిలేటెడ్ అయితే రైట్ సైడ్ బకెట్లో డిపాజిట్ చేయండి. పాస్ట్కి సంబంధించింది అంటే నిన్న మొన్న సంబంధించిన అయితే ఎక్కడ సైడ్ వేయాలి? లెఫ్ట్ సైడ్. ఫ్యూచర్ సంబంధించినది ఎటువైపు? ప్రజెంట్ సంబంధించింది అయితే ఫ్రంట్. సో 60 seconds we will have total silence. Observe the most important element of our life, because all our actions are led by our feelings led by our thoughts. Thought is the starting point of everything. Even God created this creation with his thoughts. So please, next 60 seconds, observe your thoughts. According to its bucket, send it to that bucket. నెక్స్ట్ 60 సెకండ్లు మీ ఆలోచనలు అబ్జర్వ్ చేసి గతంకు సంబంధించింది అయితే లెఫ్ట్, భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది అయితే రైట్, ప్రజెంట్కి సంబంధించింది అయితే ఫ్రంట్ బకెట్లోకి పాస్ చేయండి. Just observe your thoughts. You can also do it. Just observe your thoughts. This is one of the most important resource for you. So observe your thoughts. If you can observe, you can change. If you can change, you can do anything. So just observe your thoughts. Send according to its bucket. Last 10 seconds.
Just observe your thoughts. Like if someone is coming, entering into your home, how you will observe? Now just think which bucket is more filled. Is it left bucket? Is it right bucket? Or is it front bucket? Okay, I will ask, how many of you, your right bucket is filled more compared to others? Oh, so you are thinking more about future, nothing wrong, wonderful. So how many of your left bucket is filled more? Morning, we wear inkevena. Very good. Some of you, 25%. How many of your front bucket is filled? Oh, cool. 60%. So thank you very much. Now please sit down. నా 3 బకెట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి సార్, అందులో ఏం పడలేదు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? 4-5 people. Okay, good. If you are able to do this, you can invest your thoughts. ఈ చిన్న యాక్టివిటీ చేయగలిగారంటే ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే, ఎలాగైతే ఈ 3 బకెట్స్కి ఒకవేళ 3 బిజినెస్ ఐడియాస్ అయితే, ఒక ఇన్ఫోసిస్, ఒక ఓలా క్యాబ్, ఒక ఊబర్, ఒక రెడ్ బస్, అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్ ఐడియా. థాట్లో నుంచి, మీ ఆలోచనల నుంచే ఒక ఐడియా లాగా పుడుతుంది. అందుకోసమే ఇవాళ మొత్తం నేను షేర్ చేసుకునే టాపిక్ అంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పాను. వెన్ ఐ సే ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఐడియా. ఏ బిజినెస్ అయినా ఐడియా లేకుండా పుట్టిందని ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఏ ఎంటర్ప్రైనర్ అయినా ఒక ఐడియా లేకుండా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయగలిగాడా అని. సో జస్ట్ రైట్ ఇన్ యువర్ బుక్, హూ ఈజ్ యువర్ రోల్ మోడల్ ఎంటర్ప్రైనర్. ఎంతోమంది ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఉన్నారు కదా, ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి బోల డబ్బులు సంపాదిస్తూ పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇండియాలో, ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో. టేక్ 30 seconds అండ్ రైట్ ఇన్ యువర్ బుక్ హూమ్ యూ అడ్మైర్ మోస్ట్. మీకు బాగా నచ్చిన ఎంటర్ప్రైనర్ ఎవరు? జస్ట్ పేరు రాయండి అంతే. ఎందుకంటే మన ఎక్సర్సైజ్కి చాలా అవసరం ఉంది ఆ పేరు. మీరు ఇష్టపడే వ్యక్తి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ నా ఓలా క్యాబ్ అయితే పెద్ద కేస్ స్టడీ చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. లేదు ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్, వెర్జిన్ మొబైల్ అట్లాంటివి తీసుకుంటా అంటే కూడా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. టేక్ ఎనీ వన్ who became a successful as an entrepreneur. Just write her or his name in your book. That is the one thing, only thing you have to do. And now there is a small case study because how many of you want to become an entrepreneur? Wonderful. Now I am giving a challenge. People are ready to invest. మార్నింగ్ నుంచి ఈ హాల్లో ఇదే ప్రాంతంలో ఉన్నారు మీరు. ఎస్ సార్ నో? నౌ ఈ ప్రాంతంలో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. Yes or no? Everything is fine with hall and this all. I'm not saying about our program, this environment. Now find out one problem of this particular area and what is that one solution you can give as an entrepreneur. Because the main mindset of entrepreneur is finding out the problem, and if you are able to provide the solution, then you are a successful person. Because how the Ola cab or all those cabs came, they understood, and a middle class person in India, they can't buy their own personal cars. Even though if they are buying their personal cars, they can't afford the parking and many other things. That's the reason that problem ఒక చిన్న సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసింది, దానికి ఒక ఐడియా వచ్చింది, అందుకోసమే వాళ్ళు ఆంటర్ప్రైనర్గా అయ్యారు. సో ఆల్ ఫ్యూచర్ ఆంటర్ప్రైనర్స్ ఎవరైతే ఆస్పైర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ ఇస్తున్నాను. ఈ హాల్లో లేదా ఈ ప్రాంతంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి, దానికి మీరు ఆంటర్ప్రైనర్ అయితే ఏ సొల్యూషన్ ఇస్తారు? డబ్బులు పే చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎలాగో. ఒక 30 seconds ఆలోచించండి. Friend, what is that problem you identified? What is that solution you will give? Okay. Oh good. So hygienic or interior అంటున్నాడు. You know, ఫుడ్ ప్రాపర్గా దొరకట్లేదు, టైంకి చాలా మందికి లేదు అని ఒక చిన్న స్విగ్గీ, ఒక ఐడియా స్విగ్గీ యాప్గా మారింది. డూ యూ నో హౌ పాపులర్ స్విగ్గీ యాప్ ఈస్ టుడే? చాలామంది వాళ్ళ లంచ్ని ఎక్కడైనా కూడా స్విగ్గీ యాప్లో సింపుల్గా తెప్పించుకుంటున్నారు. జస్ట్ అన్ ఐడియా, లంచ్ బాక్స్ కాన్సెప్ట్ లేదా బాంబే డబ్బా వాళ్ళ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ సీ, మీరు ప్రాబ్లమ్ని పట్టగలిగారు అంటే, ఆ తర్వాత సొల్యూషన్ గురించి ఆలోచించగలుగుతున్నారు అంటే యు ఆర్ అన్ ఎంటర్ప్రైనర్. ఎంటర్ప్రైనర్ అంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఐడియా. ఐడియా మీ దగ్గర ఉందా, డబ్బులు అన్నీ మీ దగ్గరికి వస్తాయి. ఐడియా మీ దగ్గర లేదా? జయసింహ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు, మీ దగ్గర ఒక అద్భుతమైన పవర్ఫుల్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను.
గాడ్ అందరికీ బ్రెయిన్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను. అందరికి ఇచ్చాడు కదా. ఇందులో నుంచి పుడతాయి ఐడియాలు. ముఖేష్ అంబానీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులను చూసి వాళ్ళ అబ్బాయికి పుట్టవు ఐడియాలు. ఇందులో నుంచి పుడతాయి. ఇందులో నుంచి పుట్టాలంటే ఏం కావాలంటే ఇక్కడ ఒక ఫైర్ ఉండాలని చెప్పాడు జయసింహ సార్. ఇక్కడ ఏముండాలి? ఎంతమంది ఫైర్ ఉంది? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు హావ్ ద ఫైర్ ఫర్ మనీ? The way the kid has saved his 50 rupees, the fire to earn, the fire to acquire, the fire to show the world you are capable. If you have that fire, go and identify the problem. Go and identify the problem and give a solution with your ideas. Definitely you will become a successful entrepreneur. అంత ఓపిక ఎక్కడుంది సార్? నా ప్రాబ్లంలకే నేను పక్క వాళ్ళ ప్రాబ్లమా? అప్పటి వరకు మనం మిగిలిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లంగా మిగిలిపోతాం. మన పేరెంట్స్ నిజంగా మన గురించి గర్వంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే పక్కకున్న ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి సాల్వ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ ద మనీ. సో ఫస్ట్ ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్, వివేకానంద సెడ్ థింక్. హ్యావ్ హెర్డ్ దిస్ కొటేషన్? ఇక్కడ నుంచి పుడతాయి ఐడియాలు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఏంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఐడియా. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ దెన్? నెట్వర్కింగ్. ఒక అద్భుతమైన విషయం విన్నాను ఈ మధ్య ఒక ట్రైనర్ నుంచి. మీ 5 ఫ్రెండ్స్ ఇన్కమ్ చెప్పు శ్రీకాంత్, నేను నీ ఇన్కమ్ చెప్తా అన్నాడు. అదేంటి సార్ అలా ఎలా చెప్తారు? మా 5 ఫ్రెండ్స్ ఇన్కమ్ చెప్తే మీరు చెప్తారా అని. మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, ఆయన ప్రూవ్ చేస్తాడు నాకు. మీ 5 ఫ్రెండ్స్ ఇన్కమ్ చెప్పండి, నేను మీ ఇన్కమ్ చెప్తాను. మనము రోజు ఏ 5 వ్యక్తులతో అయితే టైం స్పెండ్ చేస్తామో ఆ 5 ఇన్ఫ్లుయెన్స్ 100% మన దగ్గర ఉంటుందంటే. కావాలంటే మీ ఫాదర్ ఇన్కమ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే కలుస్తాడో రోజు, వాళ్ళ 5 ఇన్కమ్ తీసుకోండి యావరేజ్గా. ఆ 5 యావరేజ్ ఇన్కమే మీ ఫాదర్ది లేదా మదర్ది అయి ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక సెకండ్ ఆలోచించండి, అవునా కదా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు సే yes? ఇంపాక్ట్ ఎస్సేనా ఇది? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు సే yes? వావ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఐ ఏంటి? ఐడియా. సెకండ్ వన్, so when I say network, what you have to do is how much you want to earn, what sort of entrepreneur you want to become, those sort of people you require in your network. మీరు రోజు కలిసి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఎవరై ఉండాలంటే, సార్ నాకు నెట్వర్క్ చాలా బాగా సార్, నేను ఏ గల్లీలో నిలబడి ఫోన్ చేసినా మామా రా అంటే 5 నిమిషాలు అందరు దోస్తులు బస్తీ దిగుతారు సార్ అని కూడా అంటారు. వెరీ గుడ్. నువ్వు ఫోన్ చేస్తే ఎంతమంది వస్తారా? వెరీ గుడ్. ఎంతమంది వస్తారు? 10 మంది దిగుతారు సార్ 10 నిమిషాలల్లా. వెరీ గుడ్. రేపు ఫోన్ చేస్తే కూడా 10 మంది దిగుతారు సార్. వెరీ గుడ్. ఎల్లుండి ఫోన్ చేస్తే 10 మంది దిగుతారు సార్. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఫస్ట్ డే దిగిన 10 మంది, సెకండ్ డే దిగిన 10 మంది, థర్డ్ డే దిగిన 10 మంది సేమా వేరా? ఒకవేళ సేమ్ అయితే దట్ ఈస్ నాట్ నెట్వర్కింగ్. ఒకవేళ డిఫరెంట్ అయితే ప్రతిరోజు నేను కొత్త 10 మందిని నా నెట్వర్క్లో దించుతాను సార్. ఐ కెన్ బిల్డ్ మై నెట్వర్క్ బికాజ్ టుడే యువర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ నెట్ వర్త్. మీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో, డబ్బులు ఇంపార్టెంటే, మీకు ఎన్ని పరిచయాలు ఉన్నాయి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఉదాహరణకి 1 మంత్లో మీరు కేసీఆర్దైనా చంద్రబాబు నాయుడుదైనా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకోండి. తీసుకోవాలని నేను మీకు చెప్పాను. ఎంతమంది కాన్ఫిడెంట్గా తీసుకుంటాను అని చేయలేపగలుగుతారు? మీరే తీసుకోవాలి. నేనేం ఓకే 10-20%. నౌ లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ ద నెట్వర్క్ వర్క్స్. దానికన్నా ముందు పవర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఏంటో చెప్తాను, ఎలా బిల్డ్ అవుతుందో చెప్తాను. ఈవెన్ దో ఇట్స్ అ స్మాల్ జోక్ లాంటిది అయినా కూడా. ఒకసారి ఏం జరిగిందట, ఒక అతను వరల్డ్ బ్యాంక్ చైర్మన్కి ఫోన్ చేశారట. విన్నారా ఇది వాట్సాప్లో? ఎప్పుడైనా చదివారా? వరల్డ్ బ్యాంక్ చైర్మన్కి ఫోన్ చేసి అడిగాడట, ఒక మంచి అబ్బాయి ఉన్నాడు పెళ్ళికి. ఆ అబ్బాయి ఎవరంటే మైక్రోసాఫ్ట్ పాస్ట్ చైర్మన్ ఉన్నారు కదా, ఎవరు? బిల్ గేట్స్ యొక్క కాబోతున్న అల్లుడు. అతను వరల్డ్ బ్యాంక్లో మీలో వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ కావాలని ఆలోచిస్తున్నాడు. మీరేమన్నా ఆఫర్ చేస్తారా అని ఫోన్ కాల్ చేశారట. కన్ఫర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాడట. కన్ఫర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బిల్ గేట్స్ యొక్క అల్లుడే, ఆ లెవెల్ అయిపోయింది, ఎంగేజ్మెంట్ లాగా అయిపోయింది అన్నాడట. ఓహో అలాగైతే వీళ్ళు థింక్ అని చెప్పేసి 1 గంట తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చిందట. బిల్ గేట్స్ అల్లుడు అయితే ఓకే అండి, మేము ఆఫర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామన్నట. ఆ తర్వాత ఆ ఫోన్ నుంచే మళ్ళీ
ఇంకోరికి ఫోన్ పోయిందట. ఎవరికి పోయింటుంది ఇప్పుడు? బిల్ గేట్స్కి. వరల్డ్ బ్యాంక్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మ్యారీ యువర్ డాటర్. ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్? దెన్ బిల్ గేట్స్ ఆస్క్, ఆర్ యూ సీరియస్? వరల్డ్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్, వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్. ఓకే, దెన్ లెట్ మీ థింక్, గివ్ మీ 1 hour. ఆ తర్వాత ఏమైందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. I don't know whether it's story or not, but see the power of networking. If you have wonderful idea, ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఐడియా కావాలి. తర్వాత ఏం కావాలి? నెట్వర్క్ కావాలి. మీరే బిజినెస్ అయితే డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి ఒకవేళ సంబంధించిన ఉపయోగపడే వ్యక్తులతోటి మీరు నెట్వర్క్ ఉండి రోజుకు కనీసం అలాంటి 5 వ్యక్తుల్ని కలుస్తున్నారా, యు ఆర్ ఇన్ టు రైట్ ట్రాక్. సార్ నేను 2 సంవత్సరాల తర్వాత కంపెనీ పెడితే ఇప్పుడే ఎందుకు కలవాలి అంటే, 2 సంవత్సరాల తర్వాత కంపెనీ పెట్టడానికి ఇప్పుడే బేస్ వేసుకోవాలి. సో సెకండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఈజ్ నెట్వర్క్, బికాజ్ యువర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ యువర్ నెట్వర్క్. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్, మీ అందరినీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రైనర్ పేరు రాయమన్నాను. ఎంతమంది రాశారు? నిజంగా ఒక పని చేయండి, మీ రైట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏముంటుంది? నిజంగా రాసి ఉంటుంటే ఇప్పుడు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేపండి. ఒకవేళ మీరు అబద్ధం చెప్తుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు. వండర్ఫుల్, ఇంతమంది రాశారా? ఎక్సలెంట్. సో మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎంటర్ప్రైనర్. మనలో చాలామందికి పర్సనల్గా నాకు కూడా గంపా సార్ అంటే ఇష్టము, జేసీమా ఇక్కడ ఉన్న ట్రైనర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎస్పెషల్లీ ఐ అడ్మైర్ జీకే లాట్. మన రోల్ మోడల్స్ నుంచి మనకి ఎనర్జీ చాలా వస్తుంది. మన రోల్ మోడల్స్ నుంచే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇన్ ఎన్ఎల్పి వి కాల్ ఇట్, you acquire, you admire role model, and slowly you will acquire unconsciously their techniques and skills also. Now for 30 seconds what you have to do is sit straight. 80% రాసామన్నారు, 10% 20% రాయని వాళ్ళు కూడా you can choose any role model. If you don't want to become an entrepreneur, whom you like most you can choose. Now what you have to do is just sit straight, put your backbone straight. Now ఒకవేళ మీ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్లో ఎవరైనా రాస్తారా రోల్ మోడల్? హూ ఇస్ యువర్ రోల్ మోడల్ ఫ్రెండ్? సతీష్, సాయి సతీష్ గారు. సాయి సతీష్ గారు అంటే మీకు చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద సాయి సతీష్ ఉన్నారా? లేరు కదా. తనకి సాయి సతీష్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం, తనకి సాయి సతీష్ లాగా కావాలని ఉంది. అలాగే మీకు ఒకరు ఉండొచ్చు, ఎవరో ఒకరు ఎంటర్ప్రైనర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ వ్యక్తి ఈ స్టేజ్ మీద వచ్చి మీకోసం పర్సనల్గా మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ ఒక విజువలైజ్ చేయగలుగుతారు కదా. అలా ఒక్కసారి జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ హూమ్ ఎవర్ యూ అడ్మైర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ అడ్మైర్ నారాయణమూర్తి, imagine the Narayanamurthy here, and for next 30 seconds he is telling his business secrets to you. If you admire Vipro Premji, imagine that he is standing here and he is addressing you, only you, not the group. If you admire Rangarajan garu, just imagine that he is standing here, he is addressing you. If you admire KCR, if you admire Chandrababu Naidu, he is standing here and addressing only you. ఈ హాల్లో అటెవరు ఉన్నారు? మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు. ఇటెవరు ఉన్నారు? మీ రోల్ మోడల్ ఉన్నారు. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ జస్ట్ ఆస్క్, సార్ వాట్ ఈస్ ద వన్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్? ఆర్ మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ద వన్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ అని అడుగుతున్నారు. ఇదే స్టేజ్ మీద ఆ పర్సన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ and imagine the person before you. See the person, how they look, how lively they are. Imagine what sort of dress they wear, how their voice modulation is there. Wonderful. Now let's imagine this is the year of 2020 and you came onto the stage. Now don't open your eyes. This is the year of 2020 and same impact is happening in a big way. You are coming onto the stage of impact. Now as a speaker, you are sharing your success story with a group of people. In the year of 2020, if you become successful, how you will look, how you will sound, what will be your success story?
Imagine yourself on this stage. See your picture in a big and bright way. Wonderful. Excellent. Whenever you feel comfortable at the time, slowly you can open your eyes. Okay, what this process called? In simple way, it's called visualization. As an entrepreneur, if you are able to visualize, you will be able to manifest. If you are not able to visualize your solution, your organization, how you are going to help the people, it's very, very tough. So in investment, what I stands for? Then what is the next letter? Networking. N stands for networking. What is the next? Visualizing. And fourth one is most important step is execution. అద్భుతమైన ఐడియాలు ఉండొచ్చు, కానీ అది యాక్షన్లో మారకుంటే ఎక్కడున్న ఐడియాలు అక్కడే ఉండిపోతాయి. ఇందాక మార్నింగ్ ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పినట్టు, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్? గ్రేవ్ యార్డ్ అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఐడియాలన్నీ అక్కడే ఉండిపోతున్నాయి. సో దర్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ సేయింగ్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరగాలట అంటే, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ బిగ్ పిక్చర్, యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్. ఒకసారి ఏం జరిగిందట అంటే, ఒకప్పుడు ఈ వాచ్లు లేవు కదా, వాచ్లు లేనప్పుడు ఒక సైంటిస్ట్ వాచ్లు కలిపెట్టడం చాలా కష్టపడుతున్నాడట. కష్టపడగా ఒకరోజు అర్ధరాత్రి అరౌండ్ 11:30కి అతనికి ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఆ ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. యురేకా లాగా ఈజ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ వాచ్. వాచ్ సృష్టింపబడింది, ఎదురుగుంది. ఇతను సృష్టికర్త ఇక్కడ ఉన్నాడు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య కన్వర్జేషన్ అవుతుంది. వాచ్ అడిగిందట, సార్ నేను ఎక్కడికి వచ్చాను, ఎవరు, నేనేం చేయాలి అంటే, నేనే నేను సృష్టించాను. ఈ ప్రజలంతా టైం తెలియక ఓన్లీ ఎండ మీద ఆధారపడి చాలా కష్టాలు పాలవుతున్నారు. ఇప్పటి నుంచి ప్రజలందరికీ నువ్వు టైం చూపెడతావు, అందరూ నీ మీద ఆధారపడతారు అని. ఓ అలాగా, అయితే నేనేం చేయాలి? ఏమీ లేదు, ప్రతిరోజు, ప్రతి నెల, ప్రతి సంవత్సరం, ప్రతి దశాబ్దం ఇప్పటి నుంచి నువ్వు ప్రజలకి కాలం చూపెడుతూనే ఉంటావు అంటే, సార్ నేను ఎప్పుడు పనిచేస్తూనే ఉండాలా? నువ్వు ఎప్పుడు పనిచేస్తుండాలి. మరి మిగిలిన వాళ్ళంతా నేను ఎవరితోటైతే ఉంటారో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, పడుకుంటారు, రెస్ట్ తీసుకుంటారు, సినిమాకి వెళ్తారు, ఇంపాక్ట్కి వెళ్తారు, వాళ్ళు రకరకాల పనులు చేస్తారు. నేను మాత్రం ప్రతిరోజు టిక్కుమని ఎన్ని రోజులు పని చేయాలి? 24 hours, 365 days, decades, years. అదో చనిపోవాలి. నాకేమో రెస్ట్ లేదా? ఇదేంటి సార్ అన్యాయం, ప్లీజ్ నన్ను బుట్టిచ్చారు కానీ ప్లీజ్ చంపేయండి నేను ఎవరిని బెగ్ చేస్తుందట? ఎవరైతే సృష్టించారో అతన్ని బెగ్ చేస్తుందట. సో హీ ఫెల్ట్ సో బ్యాడ్. ఎవరైతే కష్టపడి సృష్టించాడో అదే తనని చంపేయంటే హీ ఫెల్ట్ సో బ్యాడ్. రాత్రంతా ఆలోచించాడు, దీన్ని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, ఓకే డోంట్ వరీ, యూ నో నీడ్ టు వర్క్ సెంచరీస్, యూ నో నీడ్ టు వర్క్ డికేడ్స్, యూ నో నీడ్ టు వర్క్స్ వీక్స్, యూ నో నీడ్ టు వర్క్స్ 24 hours. ఓన్లీ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ మీ అని అడిగాట, రిక్వెస్ట్ చేశాట. ఒక్క పనే చేయాలి, చేయగలుగుతావా అని. ఒక్క పనైనా సార్, ఒక్క పని, ఆ పని తప్ప నువ్వు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్నాడట వాచ్కి. సార్ చెప్పండి సార్, ఒక్క పని అయితే చేస్తాను కానీ ఇన్ని నా వల్ల కావన్నాడట. దెన్ దట్ క్రియేటర్ సెడ్, ప్రతి సెకండ్కి ఒక్కసారి టిక్ అను, అంతే. ప్రతి సెకండ్కి ఏమనాలి? టిక్ అను, అంతే. అదే నా ఈ జాబ్. పాపం బుజ్జిగుండ అప్పటి నుంచి ప్రతి సెకండ్కి టిక్ అంటూ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫర్ డికేడ్స్. వై ఐ సెడ్, వెన్ వీ థింక్ అబౌట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ బిగ్ పిక్చర్, రెడ్ బస్ లాగా నేను ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఓలా క్యాబ్ లాగా నాది ఎప్పుడు అవుతుంది, అంత పెద్ద కంపెనీ. ఫస్ట్ డే ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనగానే. 7th డే, 10th డే, 15, 1 month, 2 months, 3 months ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కొంచెం క్యాష్ పోతూ ఉంటే, ఇన్ఫ్లో లేకుండా అవుట్ఫ్లోనే ఎక్కువ అవుతే, స్లోలీ విల్ లూజ్ దట్ ప్యాషన్. అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫోకస్. బిగ్ పిక్చర్ని పెట్టేసి షంకింగ్ చేసి స్మాల్ యాక్టివిటీస్ కూడా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫోకస్. దట్స్ ద రీజన్ ఎగ్జిక్యూషన్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వెన్ యూ చంకిన్. వెన్ యూ చపాతీని తిన్నాడు, చపాతీని ఎలా తింటాము? ఒకటేసారి తింటామా? ఎలా తింటాము? పీసెస్, సేమ్ వే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, many entrepreneurs failed because they are not able to create a system. If you are not able to create a system for your organization, then it's a big problem. ప్రొప్రైటరీ కంపెనీస్ ఎందుకు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ కావు, ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఎందుకు కాకుండానే ఎన్నో ఆగిపోతాయి అంటే, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో సిస్టమ్ ఫర్ దెమ్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో బాస్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైనర్. ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రైనర్, దెర్ ఇస్ అ బాస్. పొద్దున్నే 9 గంటలకు ఏంట్రా రాలేదని ఇవ్వడం చేస్తాడని మనకి. ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్లీ ఎంటర్ప్రైనర్స్. ఐ నో వాట్ ఈస్ ద బిగ్ ఛాలెంజ్.
if we don't have self-discipline, it's a big challenge. For that, that's the reason we have to create a system. And the most important, today's entrepreneur are minting money because of one thing they understood. How many of you are having smartphones? Then all the entrepreneur, techie based entrepreneurs are earning because of you. టెక్నాలజీని ఇవాళ ఎవరైతే వాడుకుంటాడో వాడే సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రైనర్ అవుతున్నాడు. మీరు ఈ మధ్య జరిగిన ఏ కేస్ స్టడీ అయినా తీసుకోండి. టేక్ ఎనీ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రైనర్ రీసెంట్లీ ఫర్ ద లాస్ట్ 3 years. బికాస్ రియల్ ప్రపంచంలో మనుషులు తక్కువ కలుస్తున్నారు, ఆన్లైన్ ప్రపంచంలో ఎక్కువ కలుస్తున్నారు. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాను మార్నింగ్ నుంచి ఇలా అలా అంటున్నారు, మళ్ళీ మొబైల్ తీసుకుంటున్నారు, వాట్సాప్లో చూసుకుంటున్నారు. ఇక్కడున్న 2-3 కన్నా అక్కడున్న 100 మంది ఇంపార్టెంట్. సో వీఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. స్పిరిచువల్ గురూస్ చెప్పేవాళ్ళు మనం ఎనర్జీ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటామని. అది కళ్ళతో కనబడుతుందో కనబడలేదు, కానీ మనం అందరం కనెక్టెడ్ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్విటేషన్ అప్పుడు గంపా సార్ చెప్పారు ఎంతమంది వేరే విధానాల ద్వారా వచ్చారు, ఎంతమంది సోషల్ నెట్వర్క్ ద్వారా వచ్చారంటే 80% చేయలేపారు సోషల్ నెట్వర్క్, ఎస్పెషల్లీ ఫేస్బుక్ ద్వారా వచ్చారని. సో ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ యాజ్ అ ఎంటర్ప్రైనర్, యూ ఆర్ లూజింగ్ ఎ బిగ్ ఛాన్స్ ఇన్ అ బస్. సో లర్న్ ద టెక్నాలజీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, get the best technology in the market. After that, what you have to do is, ఎంప్లాయీగా ఉన్నప్పుడు, ఒక మేనేజర్గా ఉన్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఈజీ అవుతుంది, కానీ ఎంటర్ప్రైనర్ అయినప్పుడు చాలామంది మేనేజరియల్ స్కిల్స్ లేకుండా కూడా చాలా లాస్ అవుతారు. సో వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ యూ హ్యావ్, సార్ చెప్పారు విశ్వనాథన్ గారు, డూ యువర్ స్వాట్ అని. వన్స్ యూ డూ యువర్ స్వాట్, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్, దెన్ లెర్న్ హౌ టు ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్, దెన్ యూ విల్ బి అ గుడ్ మేనేజర్. After that, one thing you have to do, whatever you created, if you are not making it better, you will become a Nokia. Whatever you created, if you are not making, you will become a Dynora. Whatever you created, whatever the product, if you are not become, you will become a HMT watch. ఇవాళ మీరు ఎంత సక్సెస్ అయినా ఉండొచ్చు ఇవాళటి వల్ల. If you are not excelling in your product and services, you will be outdated within very short. ఈ మధ్య కాలంలోనే ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్సెల్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ దెమ్సెల్ఫ్ బెటర్, జస్ట్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కాంపిటీటర్స్, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద గేమ్. సో ఎవరితోటి పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది అంటే మనతో మనం ప్రతిరోజు పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్సెలింగ్, దెన్ వండర్ఫుల్. ఎక్సలెన్స్ షుడ్ బి ద అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సార్ కూడా చెప్పారు మార్నింగ్, 2 చూస్తాడట ఎంటర్ప్రైనర్ ఎప్పుడైనా. ఒకటేమో కస్టమర్ సర్వీస్, రెండోది ఏమని చెప్పాడు? ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్కి ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సిందంటే వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్వర్త్. ఈవెన్ దో యువర్ నెట్వర్త్ టుడే ఈజ్ 100 rupees, యూ షుడ్ బి అవేర్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ స్టాండ్ అండ్ టెల్ దిస్ ఈజ్ టుడేస్ మై నెట్వర్త్? మీ ఫాదర్ది, మదర్ది, ఎవరిది కలుపుకోకుండా నా నెట్వర్త్ ఇది అని ఎంతమంది చెప్పుకోగలుగుతారో, చెప్పాలని అనట్లేదు, దెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్. యూ వాంట్ టు బి ఎంటర్ప్రైనర్, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డన్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంపెనీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ యువర్ ప్రజెంట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆల్సో. So know your net worth. Always focus on the net worth. Then you will able to understand whether you are in profits or losses. Last thing is, investment లో చివరి అద్భుతమైంది. ప్రపంచానికి ఏం వదులుతున్నారు అనేది మీరు వదులుతున్న టీమే. How many of you know the Narayana Murthy story? How many people started the Infosys? 10 members? Huh? Okay. My simple question. Narayana Murthy, well, last question for you today. Narayana Murthy net worth ekvana? Narayana Murthy team members yokka net worth ekvana today? Everdi? But if we say Infosys, immediately manaki evari peru vastundi, evari ambition, evari vision kanabadutundi? Narayana Murthy. That is the one most important thing in the end. As an entrepreneur, if you are not able to pick the right guys for your work, and if you are able to give more than what you get to them, you will not able to get success. Because the day your team members feels that you take major chunk and you don't give the equal chunk, they will go out and they will start their own entrepreneurship. మీరు ఎంత సక్సెస్ కావాలి అనుకుంటే, మీకు ఎంత పేరు కావాలి అనుకుంటే, అంతమందిని మీకన్నా గొప్ప వ్యక్తులు మీ టీంలో తయారు చేయాలి. ఇవాళ చేస్తున్న గంపా సార్కి, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గంపా సార్కి, గంపా సార్ అద్భుతమైన ట్రైనర్ అని అందరికీ తెలుసు. కానీ గంపా సార్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, గొప్ప ట్రైనర్లు ప్రొడ్యూస్ కావడానికి స్టేజ్ని గంపా సార్ ఇస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, వన్ మోర్ టైమ్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు అవర్ గంపాజీ అండ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ, జీకే సార్ అండ్ విశ్వనాథ్ గారు, ఆల్ ద trainers. I hope I'm able to communicate few things to you.
In the end, why team is important is, ఒక డెత్ బెడ్ మీద ఒక సర్వే జరిగింది ఈ మధ్య. అందరూ చనిపోవడానికన్నా ముందు లాస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఏం కోరుకుంటున్నారు అని. వాళ్ళు ఉన్న పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లు కోరుకుంటున్నారా, వాళ్ళు పెట్టిన కంపెనీల గురించి ఆలోచిస్తున్నారా, వాళ్ళు ఏ రోల్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారో ఆలోచిస్తున్నారా, వాళ్ళు ఎంత పెద్ద బంగ్లా 29 ఫ్లోర్ల బంగ్లా వాళ్ళ వైఫ్కి ఇచ్చారని ఆలోచిస్తున్నారా, ఏం ఆలోచిస్తున్నారు పొయ్యే ముందంటే, అప్పుడు ఏం కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే 95%, 99 కేసెస్లో ఏం తేలిందట అంటే, గెస్ చేయండి ఏం కోరుకుంటారు అప్పుడు చివరి క్షణాల్లో? ఇంకా 1 year బతకాలనా? డాక్టర్ చెప్పేశాడు నువ్వు బతకలేవు అని. ఈ సెడ్ 10 seconds ఆర్ దేర్, 30 minutes ఆర్ దేర్. ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీనెస్ కోరుకుంటారా? ఏం సాధించారండి? విచిత్రం ఏంటంటే అవేం గుర్తు రావట్లేదట. ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ తన గుండెల్లో ఎవరు నిలిచారు, తను ఎవరి గుండెల్లో నిలిచాడు, ఆ ఫేసెస్ చూడాలనుకుంటున్నారట. That's the reason team is the most important as an entrepreneur. So create a wonderful team, and I wish that ఇందాక అనుకున్నట్టు మీరు అందరూ ప్రతి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంపాక్ట్లో ఇక్కడికి వచ్చి మీ ఎంటర్ప్రైనర్ సక్సెస్ స్టోరీ చెప్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ జీకే సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఫోన్ నెంబర్, మై నేమ్ ఇస్ శ్రీకాంత్ కొండపల్లి. ఫోన్ నెంబర్ 9985258536. థ్యాంక్స్ టు గంప గారు, బికాజ్ మెసేజ్ ఇవ్వమన్నారు కదా, ఐ డోంట్ నో, నేను మాట్లాడిందని ఫోన్ అడుగుతున్నాడు గట్రా తెలియదు, కానీ గంప సార్ చెప్పింది మాత్రం మీరు వింటున్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. ఈమెయిల్ ఐడి శ్రీకాంత్ కొండపల్లి, SRIKANTH కొండపల్లి, SRIKANTH KONDAPALLY, శ్రీకాంత్ కొండపల్లి 2020 @gmail.com. Srikanth Kondapally 2020 @gmail.com. So thank you very much. I enjoyed a lot. Thank you very much, sir. Thank you. I request all the trainers, please come on to the dais.